إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور جامعہ برہیٹ کے ذمہ داران، خاص طور سے ہمارے صدر منید علی صاحب، سیکریٹری ہاشم علی صاحب، اور جن بھائیوں نے اس پروگرام کو رچایا ہے، بسایا ہے، آپ حضرات کے تعاون سے. ٹھنڈ کچھ بڑھ رہی ہے لیکن ایمان کی حرارت اگر سینوں میں ہو تو تن بدن میں گرمی آ ہی جاتی ہے. اور آپ حضرات جس طرح بیٹھے ہیں، زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا. آج گھنٹہ سوا گھنٹہ اگر آپ میرے ساتھ جم گئے اور انہماک کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانے میں شاید کامیاب ہو جاؤ. دیکھیے، عنوان ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت سیرت نبوی کی روشنی میں. ہماری شریعت ہر اس عادت، ہر اس خصلت کو اختیار کرنے پر ابھارتی ہے جو اچھی ہو، بھلی ہو، اور ان اچھی عادتوں کے مجموعے کا نام اخلاق حسنہ ہے. جو اچھی عادتیں ہیں، نیک خصلتیں ہیں، جیسے سچائی ہے، عدل و انصاف ہے، مساوات ہے، رافت و رحمت ہے، الفت ہے، یہ ساری اچھی عادتیں. اس کے برخلاف جو بری عادتیں ہیں، غلیظ ہیں، پلید ہیں، انہیں اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، بری عادتیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ اچھی عادتوں کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اچھی عادتیں پسند کرتے ہیں، جو اچھے بندے ہیں. اور جو بری عادتیں ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، اللہ جل شانہ انہیں ناپسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے اچھے بندے، سمجھدار بندے بھی انہیں ناپسند فرماتے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک ہے، مسند بزار کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یحب مکارم الاخلاق، اللہ جل شانہ اچھی عادتوں کو پسند فرماتے ہیں، وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور بری عادتوں کو، گھٹیا عادتوں کو اللہ جل شانہ ناپسند فرماتے ہیں. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے اور سارے جہانوں کے جو آخری نبی اور رسول ہیں، انہیں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا. آپ نے مکارم اخلاق کے تمام گوشوں کی تکمیل فرمائی. آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول آئے، بہت سے مصلحین آئے، بہت سے ریفارمرز آئے، بہت سے عمراء اور سلاطین آئے، اور قوم و ملت کے ہمدرد اور بہی خواہ آئے، لیکن آپ سے اعلیٰ اخلاق
کوئی دنیا میں پیش نہیں کر سکا۔ آپ نے جس حسن اخلاق کا درس دیا لوگوں کو، اس پہ خود عمل کر کے دکھایا، اسے برت کر دکھایا، جتنا کہا اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے قرآن آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ میرے بھائیوں، اخلاق حسنہ کی آج بہت ضرورت ہے دنیا کو۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، قوموں کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج ظلم ہے، زیادتی ہے، اور قتل و غارت گری ہے، جھوٹ ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، دغابازی ہے، اور نہ جانے کتنی قبیح اور بری عادتیں آج امت کے اندر در آئی ہے۔ ایسے میں دوستو حسن اخلاق کی بڑی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی حسن اخلاق کی ضرورت ہے کہ آج مذہب اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ میرے بھائیوں، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام دنیا میں پھیلا تو حسن اخلاق کے دم پہ پھیلا۔ خود ہمارے اس دیش ہندوستان میں اسلام آیا، عرب کے تاجر جو یہاں آئے ان کے قدم پڑے، ان کے اخلاق و معاملات سے متاثر ہو کر کے لوگ دین اسلام میں جوت در جوت داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے آج مذہب اسلام کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، مذہب اسلام پہ لوگ تانا کشی کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مذہب تشدد اور جارحیت کا درس دیتا ہے، اور یہ مذہب تلوار کے زور پہ پھیلا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ مذہب حسن اخلاق کے زور سے پھیلا۔ اس لیے دوستو آئیے حسن اخلاق کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن اخلاق اسی کی وجہ سے قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ جس قوم کے بھی اخلاق اچھے ہو گئے وہ دنیا میں ترقی کر جاتی ہے، اور جس قوم کے اخلاق بگڑ جائے وہ صفحہ ہستی سے جلد ہی ناپید ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے حسن اخلاق کی فضیلت میں کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سیرت نبوی کی روشنی میں حسن اخلاق کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ ارے آپ کو کیا پتا حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر ہم نے اخلاق اچھا بنا لیا، ہم نے اپنے اخلاق سنوار لیے، سجا لیے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ دنیا میں بھی ہے، فائدہ آخرت میں بھی ہے، اور آپ فائدہ سوچ کے حیران رہ جاؤ گے۔ آئیے چند حدیثیں پڑھتا ہوں سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن آدمی اگر اپنے اخلاق کو سجا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، حسن اخلاق کے نتیجے میں ایک مومن آدمی نفلی روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم نفلی روزے کا ثواب کیا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں ایک دن کا روزہ، ایک دن اگر کوئی اللہ کی راہ میں روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ روزہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو سجا لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، تو ہم ایک تہجد گزار اور ایک روزے دار کے مقام کو اس سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کتنی افضل نماز ہوا کرتی ہے، یہ تو صالحین کی نماز ہے، یہ تو عابدین کی نماز ہے، یہ تو زاہدین کی نماز ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے علیکم بقیام اللیل، وہ لوگوں رات کی نماز پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے کے نیکوکاروں کا یہی طریقہ رہا ہے، ومقربۃ الی ربکم، اور تم کو تمہارے رب سے قریب کر دینے والی نماز ہے، ومنہاۃ عن الاثم، اور گناہ سے روک دینے والی نماز ہے، گناہ سے روکنے والی نماز ہے، ومکفرۃ للسیئات، اور برائیوں کو مٹا دینے والی نماز تہجد ہے۔ اگر آپ تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے، نفلی روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، ایک آسان سا نسخہ نبی بتا رہے ہیں، اپنے
अच्छी आदतें अख्तियार कर लो, सच्चाई अख्तियार कर लो, रास्तबाजी अख्तियार कर लो, अदल इंसाफ का दामन थाम लो, मुसावात का तरीका इख्तियार कर लो, हमदर्द और गमगुसार बन जाओ। जितनी अच्छी आदतें हैं, अगर वो अच्छी आदतें अब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो तुम एक तहज्जुद गुजार और रोजेदार के मकाम को पहुंच सकते हो। ये है हुस्न अखलाक। अच्छा, हमारे नौजवानों की जबान बिगड़ती जा रही है, बात बात पे हमारा नौजवान गालियां देता है, चुगली है, बहनों में हमारी खवातीन में चुगली है, गीबत है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। एक पड़ोसन क्या घर में बात कर रही है, कान लगा के हमारी बहनें सुनने की कोशिश कर रही है। ये अखलाकी खराबी है, ये अखलाकी गिरावट है। इधर की बात उधर काना फूसी करने में हमारी खवातीन बड़ी माहिर होती हैं। मेरी बहनों, ज़बान की हिफाजत कर लो, अपने अखलाक को बेहतरीन बना लो, अपने कान की हिफाजत कर लो, अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो, अपनी ज़बान को संभाल लो। ज़बान से बात बोलो तो सच्ची बात बोलो, किसी की गीबत मत किया करो, चुगलखोरी मत किया करो। अगर जन्नत में आला मकाम पाना है तो हुस्न अखलाक को अख्तियार कर लो, अपने अखलाक को बेहतरीन बना लो। आइए सुनन तिर्मिज़ी की हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन शैइन अथक़ल फी मीज़ानिल अब्दी यौमल क़ियामति मिन हुस्निल खुलुक़। क़यामत के दिन जब तराजू लगाया जाएगा, कांटा तराजू लगेगा, बंदों के अमाल को तौला जाएगा, उस तराजू में हुस्न अखलाक से ज्यादा कोई चीज वजनी नहीं ठहरेगी। मेरे भाइयों, वो कांटा भी अजीब होगा, वो तराजू भी अजीब और गरीब होगा, वो गोश्त और हड्डियों का वजन नहीं बताएगा, ईमान और आमाले सालेहा का वजन बताएगा, हुस्न अखलाक का वजन बताएगा। दुनिया में एक कुंटल का कोई आदमी है लेकिन उसके सीने में ईमान नहीं, उसके अखलाक दुनिया में अच्छे नहीं, उस कांटे और तराजू में जब उसे तौला जाएगा तो जीरो वजन निकलेगा, कुछ भी उसका वजन नहीं निकलेगा। कायनात के इमाम फरमाते हैं यूता बिर्रजुलिस समीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक बहुत मोटे तगड़े आदमी को लाया जाएगा, उस तराजू में तौला जाएगा, मगर मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं निकलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अरे पढ़ना है तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। क़यामत में ऐसे लोगों को हम बेवजन बना देंगे, कोई वजन तराजू में कांटे में नहीं निकलेगा। दोस्तों, अपने अखलाक को सजा लो। आज इस भारत देश में भी हुस्न अखलाक की कितनी जरूरत है। आज जिन गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम की नफरत बैठ चुकी है, मुसलमानों से अदावत और दुश्मनी बैठ चुकी है, इस दुश्मनी को निकालने के लिए जरूरी है कि हम अपने अखलाक को बेहतरीन बना लें। और आज दिल्ली में जो इन दिनों फसाद जो दिल्ली में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने अपने अखलाक के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए हैं कि आज मीडिया भी उसकी सराहना करने पर मजबूर है। इंसाफ पसंद मीडिया उसकी तारीफ कर रही है और ये दृश्य दिखाए जा रहे हैं, ये वीडियो ऑडियो सुनाए जा रहे हैं। कितने मुसलमानों ने गैर मुस्लिम फसादियों को बचा लिया, उनकी जान माल की हिफाजत कर ली, और अपने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मंदिर को तोड़ने से मुसलमानों ने बचा लिया। मंदिर की रक्षा करने वाले मुसलमान सामने आ गए। अरे यही तो अखलाक है जिसकी तालीम हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। दोस्तों, आज दुनिया में नफरत का बाजार गर्म है। इस भारत देश में इस कदर लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत बैठ गई है, इस्लाम के कहीं अदावत और दुश्मनी बैठ गई है। मेरे दोस्तों, इसको निकालने के लिए हमें हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना होगा, दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देना होगा। अरे वो समझे नफरत के पुजारी, ये नफरत के पुजारी जो लोगों के खून से होलियां खेलना पसंद करते हैं, फितना और फसाद की आग भड़काना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, उनका जो काम है वो अहले सियासत
रियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और मैंने अपनी एक नज़्म में कहने की कोशिश की है कि दुनिया को मोहब्बत का पैगाम सुनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सुना रहे हैं भारत देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम। हमारे मुंबई में रिलीफ कैंप लगे हुए हैं और ये ऐलान किया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली के फसाद ज़दा इलाकों के लिए, वहां के लोगों के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए आप फंड जमा कीजिए। जो भी सताया गया है, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, सब तक हम इस फंड को पहुंचा के रहेंगे और सबको हम देंगे, मजहब की तफरीक नहीं करेंगे। जो भी मजलूम होगा वहां तक ये फंड पहुंचाया जाएगा। इस तरीके से रिलीफ कैंप लगाए गए। इससे क्या पैगाम जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जहां भी होते हैं, मुसलमान हुस्न अखलाक का पैकर हुआ करते हैं, मुसलमान लोगों के दुख दर्द को समझने वाले हुआ करते हैं, मुसलमान कभी नफरत की तालीम नहीं देते, मुसलमान अदावत और दुश्मनी में यकीन नहीं रखते। तो दुनिया को मोहब्बत का पैगाम सुनाना है, सीनों से अदावत का हर नक्श मिटाना है, नफरत के पुजारी को और अमन के दुश्मन को, नफरत के पुजारी को और अमन के दुश्मन को अखलाक के जादू से इंसान बनाना है, अखलाक के जादू से इंसान बनाना है। दुनिया को मोहब्बत का पैगाम सुनाना है, सीनों से अदावत का हर नक्श मिटाना है। दोस्तों एक हदीस मुबारक आइए पढ़ता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी शरीयत में हुस्न अखलाक की कितनी अहमियत है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अक्मुल मुमिनीना ईमानन हासिनुहुम अखलाका, तमाम मोमिनों में अखलाक, तमाम मोमिनों में सबसे ज्यादा ईमान मुकम्मल उनका होता है जिनके अखलाक सबसे अच्छे होते हैं, जिनके अखलाक सजे होते हैं, संवरे होते हैं, सबसे ज्यादा ईमान उन्हीं का मुकम्मल होता है। दूसरी हदीस सुनन तिर्मिज़ी की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अना ज़ईमुम बिबैतिन फी रबतिल जन्ना, मैं जन्नत के निचले तल्ले में एक महल की जमानत लेता हूँ। किसके लिए? लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्का, जो लड़ाई छोड़ दे, झगड़ा छोड़ दे, फितना फसाद छोड़ दे, चाहे वो हक पर ही क्यों ना हो, जो फितना फसाद लड़ाई झगड़े से दूर हो जाए, हक पर होने के बावजूद भी कायनात के इमाम फरमाते हैं मैं जन्नत के निचले तल्ले में उसके लिए एक महल की जमानत लेता हूँ। उसके बाद आपने फरमाया व अना ज़ईमुम बिबैतिन फी रबतिल जन्ना लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्का व बिबैतिन फी वसतिल जन्ना, जन्नत के बीच वाले तल्ले में एक महल की जमानत लेता हूँ। लिमन तरकल कज़िबा व इन कान माज़िहा, जो झूठ को छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, इसलिए कि बड़ी बुरी आदत है, बड़ी कबीह और खराब आदत है। अगर कोई झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे वो मजाक के तौर पर क्यों ना हो, मैं जन्नत के पिछले तल्ले में उसके लिए महल की जमानत लेता हूँ। वह बैतुन फी आलल जन्ना, और जन्नत के ऊपरी तल्ले में एक महल की जमानत लेता हूँ। लिमन लिमन हसन खुल्क़हू, किसके लिए? जो अपने अखलाक को सजा ले, अपना अखलाक अच्छा बना ले। अरे जन्नत के ऊंचे तल्ले में, सबसे ऊपरी तल्ले में अगर जगह पानी है तो अपने अखलाक को सजाना होगा, अपने अखलाक को संवारना होगा मेरे भाइयों। और तुम्हें क्या मालूम कि जन्नत के महलात क्या होते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसे ऐसे महल है जिनका अंदर से बाहर का हिस्सा नजर आता है और
اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بالا خانے کس کو ملیں گے، یہ جنت کے محلات کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو بات کرے تو اچھی بات کرے، میٹھی بات کرے، شیریں بات کرے، کسی کا اپنی زبان سے دل نہ دکھائے، کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اٹھ کر نماز پڑھے جب پوری دنیا خواب خرگوش کے مزے لیتی۔ ارے کون ہے جو جنت کے اوپری تلے میں گھر بنانا چاہتا ہے؟ اگر گھر بنانا ہے میرے نوجوانوں اپنی زبان کو سجا لو، اپنی زبان پہ کبھی جھوٹ مت لاؤ، کبھی غیبت چغلی مت کرو، کبھی کسی کی برائی مت کرو، کوئی غلیظ بات اپنی زبان سے مت ادا کرو۔ میرے بھائیو اگر جنت میں محل چاہیے تو اس نسخے پہ آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں نے کہا تھا اپنی ایک نظم میں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں، وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، وہ دیکھو بلاتی ہیں ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں، ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں۔ میرے بھائیو اگر جنت میں گھر بنانا ہے، جنت کے محلات و باغات میں رہنا ہے، اپنے اخلاق کو سجا لو سنوار لو، اگر کائنات کے امام سے آخرت میں قریب رہنا ہے، اپنے نبی سے قریب جگہ پانی ہے تو اپنے اخلاق کو سجا لو سنوار لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من احبکم الی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک، واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ کون نہیں چاہے گا اپنے نبی سے قریب ہونا، اپنے نبی کا دیدار کرنا، اپنے نبی سے قریب اگر آخرت میں رہنا ہے تو میرے بھائیو اپنے اخلاق کو سجا لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او لوگو خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں باہر تو ان کے اخلاق اچھے ہیں، دوستوں میں اچھے ہیں اور دکانوں میں اچھے ہیں، مکانوں میں لیکن اچھے نہیں ہوتے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ کائنات کے امام بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ آپ نے اپنی کسی بیوی کو کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی گھر سے باہر نہیں کیا، کبھی چلی کٹی آپ نے کسی بیوی کو نہیں سنایا۔ آپ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کا اخلاق گھر میں کیسا رہا کرتا تھا؟ اما بتاتی ہیں اللہ کے رسول گھر میں چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود ہی ٹانگ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود ہی نکال لیا کرتے تھے۔ آج کتنے مرد ہیں جو گھر میں ایک چمچ تک دھلنے کے روادار نہیں ہوتے، بیوی مرتی ہے تو مرے، بیوی بیمار ہے تو تڑپے، مگر ایک گلاس پانی لا کر اسے دوائی نہیں کھلا سکتے۔ کہتے یہ ہماری مردانگی کے خلاف ہے، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ مرد تو مرد ہوتا ہے
وہ بیوی کا کبھی ہیلپ نہیں کرتا, بیوی کو کبھی ایک کپ چائے بنا کر نہیں دے سکتا, ایک گلاس پانی نہیں دے سکتا ہے. بیوی جب بھی تڑپ رہی ہے, بیماری سے جوجھ رہی ہے, لیکن کتنے مرد میرے بھائیوں یہاں بھی مردانگی دکھاتے ہیں. گھروں میں بیویوں کا ہاتھ بٹا لینا یہ مردانگی کے خلاف نہیں, یہ حسن اخلاق ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا بنیے, ان کے دکھ درد کو سمجھنے والا بنیے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور برتاؤ کا معاملہ کریے. آئیے میں آپ کو پیارے رسول کی سیرت سے چند جھلکیاں دکھاتا ہوں. کائنات کے امام کا اخلاق کیسا تھا, آپ کا ویوہار کیسا تھا. حسن اخلاق کے بہت سارے گوشے ہیں, میں صرف چند گوشوں پہ روشنی ڈالوں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے کیڑے اڑ رہے ہیں, وہ منہ میں گھسنے کی کوشش. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آئیے میں دکھاتا ہوں. بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ کیسا. بچوں کے حقوق کی کوئی رعایت کرتا ہے آج, لیکن کائنات کے امام بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں, بوڑھوں اور بزرگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. آج بزرگوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا, جو بوڑھا ہو گیا آج کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن کائنات کے امام کی نگاہ میں بچوں کی کتنی اہمیت, بڑوں کی کتنی اہمیت, خادموں اور نوکروں اور غلاموں کی کتنی اہمیت, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کتنا نرالا تھا. اور میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے اونچے مقام پر فائز کر دیے گئے ہیں. میرے بھائی حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی, حضرت انس آپ کے اخلاق کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. ایک کیڑا لگا وہ منہ کے اندر چلا ہے. کہتے ہیں حضرت انس میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی ہے. کتنے سال؟ چھوٹے بچے ہیں انس, 10 سال تک نبی کی خدمت کی. اور 10 سال کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہے. اس 10 سال کے اندر فرماتے ہیں واللہ ما قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف قط. قسم اللہ کی اللہ کے رسول نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا, اف تک نہیں کہا. ما قال لشیء صنعته لما صنعته. اگر کوئی چیز میں نے کر دیا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا او انس تم نے ایسا کیوں کیا, اور اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ او انس تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت انس بتاتے ہیں وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلْقًا. اللہ کے رسول تمام دنیا کے انسانوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے. جب نبی کے اخلاق کا تذکرہ کیا تو نبی کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. او لوگوں یہ تو نبی کا اخلاق تھا, ارے نبی کی خوبصورتی بھی سنو. قسم اللہ کی میں نے کبھی کسی ریشم کو آپ کے ہاتھ سے زیادہ ملائم نہیں پایا. میں نے کبھی مشک و عنبر کو آپ کی خوشبو سے, آپ کے پسینے سے زیادہ مہکتے ہوئے نہیں پایا. ہائے ہائے کیا ہمارے نبی تھے. اسی لیے میں نے اپنی ایک نعت پاک کے اندر کہا تھا حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا, حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا. 10 سال تلک آپ کا
उसने भी दस्त मोहम्मद का छुआ है, मोहम्मद का छुआ है। मजबूती से पकड़े तो न गुमराह अजमल, न गुमराह अजमल। मजबूती से पकड़े तो न गुमराह अजमल। कुरान सुनन आपने उम्मत को दिया है, उम्मत को दिया है। ये हमारे नबी का अच्छा अखलाक जरा आप देख लीजिए। बच्चों के साथ हमारे नबी का क्या अखलाक था। अल्लाह के रसूल रास्ते में चलते हुए जब बच्चे मिल जाते तो आप उन्हें सलाम किया करते थे। छोटे छोटे बच्चों के सर पे दस्ते शफकत फेरा करते थे। एक बार एक नन्हे बच्चे को आपकी गोद में दे दिया गया। बच्चे ने आपके कपड़े गीले कर दिए, आपकी गोद में बच्चे ने पेशाब कर दिया। कायनात के इमाम, इतना आला मकाम, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया, आपने बुरा नहीं मनाया। पानी मंगाया और उसके छींटे अपने कपड़े पे मार लिए। बच्चे ने पेशाब करके कपड़ा खराब कर दिया। ये हमारे नबी का अखलाक था। अरे नबी का अखलाक देखना चाहते हो? एक बार दूध का प्याला आता है, एक तरफ बच्चा बैठा हुआ है दाएं तरफ, बाएं तरफ बड़े बूढ़े और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब हक तो ये है कि पहले दाएं तरफ से शुरू किया जाए। दूध का प्याला पहले दाएं जो है उसको दिया जाए, उसके बाद बाएं वालों को दिया जाए। लेकिन बाईं तरफ बड़े बड़े बूढ़े बैठे हैं। आपने उस बच्चे से पहले इजाजत मांगी। ओ बेटे, बड़े बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ दूध का प्याला पहले उन्हें अता कर दूं। बच्चा कहता है, अल्लाह के रसूल, इस प्याले को आप चूंकि मुंह लगा चुके हैं, आप इस प्याले से मुंह लगा कर दूध पी चुके हैं। अगर आपने मुंह ना लगाया होता तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैं कह देता बूढ़ों को पहले दे दो। लेकिन अब आपकी बरकत का सवाल है। इस प्याले में आपकी बरकत आ चुकी है। जिस प्याले से आपका मुंह लग गया, उस प्याले में आपके मुंह की बरकत आ गई। अब इस बरकत को मैं छोड़ नहीं सकता। मैं इस सआदत को मैं अपने आप पे किसी को तरजीह नहीं दे सकता। अरे अल्लाह के रसूल, ये किसी अरे गहरे का जूठा नहीं है, ये आपका जूठा मैं सबसे पहले मैं पीना चाहता हूँ। आपने वो प्याला उस बच्चे के हवाले कर दिया, उस बच्चे के हवाले कर दिया। उसके बाद बड़ों को आपने प्याला अता किया। ये हमारे नबी का अखलाक था बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ। आइए दिखाता हूं, मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूं सिर्फ जल्दी जल्दी। भाई आदमी बूढ़ा 60-70 साल का हो जाता है, कोई उसको घास डालता है, कोई उसको अच्छा मकान देता है, वो बुलाते हैं तो हमारे नौजवान इधर उधर भाग जाते हैं। वो मजलिस में बूढ़े आते हैं तो कोई उनको जगह नहीं देता। और अब तो हाल ये है, औलाद भी इतनी नाफरमान होती जा रही है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो गए, अगर वो पानी मांगते हैं गिलास, तो हमारे बच्चे कहते हैं, बुड्ढे तर क्या लगा रखा है, बच्चा व्हाट्सएप और फेसबुक में अपनी दुनिया में मस्त और मगन है। ये हमारे अखलाक ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। जरा सुनो कि बूढ़ों का क्या मकाम था अल्लाह के रसूल की निगाह में। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, मजलिस जमी हुई है, ऐसे मजलिस दीन की जमी हुई है। एक बूढ़े सहाबी मजलिस में आ जाते हैं, लोग उन्हें जगह देने में ताखीर करते हैं। अल्लाह के रसूल नाराज हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, लैसा मिन्ना, लैसा मिन्ना, वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो हमारे रास्ते पर नहीं है। मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे बच्चों पर रहम न करे, जो हमारे बच्चों पर शफकत न करे, वलम युअक्किर कबीरना, हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, वो हमारे तरीके पर नहीं है। ये था कायनात के इमाम की निगाह में बड़े बुजुर्गों का एहतराम। किसको रेस्पेक्ट, इज्जत किसको कहते हैं, सीखो अपने नबी से, मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुनो एक हदीस मुस्तदरक हाकिम की सुनाता हूँ। एक बूढ़ी खातून आके नबी के दरवाजे पर दस्तक देती है, नबी के दरवाजे पे दस्तक देती है। अल्लाह के रसूल दरवाजा खोलते, पूछते हैं, मन अंती, तुम कौन हो?
کہتی ہیں نا جسامہ المزنیہ، اللہ کے رسول میرا نام جسامہ ہے، آپ نے ان کا نام بدل کر حسانہ کر دیا۔ جسامہ کا معنی اچھا نہیں ہوتا، آپ نے کہا یہ نام چھوڑ دو، میں تمہیں اچھا نام بتاتا ہوں، تمہارا نام حسانہ ہے، آؤ اما گھر میں تشریف لاؤ۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی خاتون کو گھر میں بٹھاتے ہیں، اس کو پانی پیش کرتے ہیں، کھانا اس کے سامنے رکھتے ہیں، دیر تک خیر خیریت پوچھتے رہتے ہیں۔ کافی دیر تک وہ بوڑھی خاتون ہمارے نبی کے گھر میں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی خاتون کی خدمت گزاری میں لگے ہیں۔ جب وہ بوڑھی خاتون چلی جاتی ہے، اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول ارے یہ بوڑھی خاتون کو آپ نے بہت زیادہ بھاؤ دے دیا، اتنا منہ آپ نے لگایا، دیر تک آپ خیریت پوچھتے رہے، اس کو کھانا پانی دیتے رہے۔ اللہ کے رسول بھلا بوڑھوں کی کو کوئی اتنا ریسپیکٹ دیتا ہے، بوڑھوں کو بھلا کوئی اتنا عزت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا او خدیجہ کیا بول رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ ارے تمہیں معلوم نہیں یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ ارے یہ جب ہم مکے میں ہوتے تھے ہمارے گھر میں آتی تھی، یہ ہماری پہلی بیوی خدیجہ کی دوستوں میں سے ہے، یہ ہماری بیوی کے دوستوں میں سے ہے، ان کا ریسپیکٹ، ان کی عزت، ان کا احترام یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آمینہ کے لال کے جیسا اتنا شفیق اور مہربان، لوگوں کا خیال کرنے والا، بوڑھوں کا احترام کرنے والا، بچوں کے ہاتھ پہ دست شفقت پھیرنے والا، غلاموں پہ رحم و کرم کرنے والا، جاؤ دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈ کر دیکھو میرے بھائیوں، چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہر طرف ڈھونڈ لو دیدار کی طرح، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدار کی طرح، کون ہے آمینہ کے جگر کی طرح، کون ہے آمینہ کے جگر کی طرح، یوں تو آئے بہت رب کے پیغام پر، کوئی آیا بخیر البشر کی طرح، کوئی آیا بخیر البشر کی طرح، ان کو سکھلائے، ان کو سکھلائے انسانیت کے سبق، ان کو سکھلائے انسانیت کے چلن، جن کے اخلاق تھے جانور کی طرح، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدار کی طرح، کون ہے آمینہ کے جگر کی طرح۔ لاؤ کسی انسان، لاؤ کسی شخصیت کو میرے سامنے تم دوستوں پیش کرو جس کے اخلاق ہمارے نبی کے اخلاق سے اچھے ہوں۔ آئیے، میں غلاموں اور نوکروں کو کوئی بھاؤ دیتا ہے دنیا میں؟ لیبروں کو کوئی بھاؤ دیتا مجھے بتائیے آپ؟ لیکن غلاموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ کتنے آزاد لوگ یہ تصور کرتے، یہ تمنا کرتے، یہ دعا کرتے کاش کہ میں بھی غلام ہوتا۔ اللہ کے رسول نے غلاموں کا اتنا مرتبہ بڑھا دیا تھا، اتنا اونچا مقام کر دیا تھا کہ کتنے آزاد تمنا کرتے کاش کہ میں بھی غلام ہوتا۔ دوستو، آج کوئی ہمارا غلام ہو جائے، اور غلام تو چھوڑو ہمارا نوکر ہو جائے، تو دن میں 100 گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ان کو سناتے ہیں۔ سنو، نبی کے اخلاق کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں غلاموں کے ساتھ۔ حضرت معروف بن سوید کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا، سیم جوڑا جو اپنا پہنے ہیں حضرت ابو ذر سیم جوڑا غلام کو پہنے ہوئے۔ میں نے کہا حضرت یہ تو عجیب معاملہ دیکھ رہا ہوں، جو جوڑا آپ نے پہنا وہی جوڑا غلام کو، ارے غلام کو کوئی اپنے جیسا لباس پہناتا ہے کیا؟ کہنے لگے او ابو ذر تمہیں کیا معلوم، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا، میں نے اپنے ایک شخص کو، ایک غلام کو میں نے برا بھلا کہہ دیا تھا اس کی ماں کے ساتھ، اس کی ماں کا نام لے کے میں نے اس کو کہہ دیا تھا وہ کلوتی کا بیٹا۔
نے جا کے نبی سے میری شکایت کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بلایا, تم نے اس کو ماں کے حوالے سے ذلیل کیا ہے. ارے یہ تمہارے بھائی جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں, یہ بھلے غلام ہیں لیکن تمہارے دینی بھائی ہیں, اس لیے جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو تم پہنو انہیں پہناؤ, اور انہیں کوئی ایسا کام مت دو کہ جس کام کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے, اور اگر ایسا کام دے رہے ہو تو ان کا ہیلپ کرنا, ان کی مدد کرنی, ان کا ہاتھ بٹانا تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب سے میں نے کائنات کے امام سے یہ حدیث مبارک سنی ہے, جو جوڑا میں پہنتا ہوں وہی غلام کو پہناتا ہوں, جو کھانا خود کھاتا ہوں وہی غلام کو کھلاتا ہوں. حضرت ابو مسعود انصاری ایک بار اپنے غلام کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, کسی بات سے ناراض ہو گئے تھے. حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول پیچھے سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود, او ابو مسعود خبردار خبردار خبردار. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کائنات کے امام تشریف لا رہے ہیں, مارے ڈر کے کوڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں او ابو مسعود آخر اس کی غلطی کیا ہے, کیا یہ انسان نہیں, کیوں پیٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا ہوا حر لوجہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں اس غلام کو ابھی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اما لو لم تفعل, او ابو مسعود سن لو, اگر تم نے اس غلام کو ابھی آزاد نہ کیا ہوتا لنفحتک النار یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ جلا دیتی. یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا. ہمارے نبی اپنے صحابہ سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے, دل لگی. اور ہمارے نبی کی دوستی سن لو, آج آدمی دوستی کس سے گاٹھتا ہے؟ کوئی مالدار ہے, اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے, شہرت کا مالک ہے, کرسی کا مالک ہے, تو آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے نا, کل تو کام آئے گا. کوئی آدمی کوئی منصب نہیں, کوئی دولت نہیں, شکل و صورت نہیں, اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا. آپ نے اپنے دیہاتوں میں سے بھی دوست بنا رکھے تھے. ابو ظاہر اسلمی آپ کے دیہاتی دوست تھے, معمولی شکل و صورت کے صحابی ہیں ابو ظاہر اسلمی, دیہات کے رہنے والے, لیکن نبی سے ان کی دوستی کی. حضرت ابو ظاہر اسلمی جب دیہات سے شہر میں آتے تھے نبی کے لیے تحفہ لاتے تھے, گاؤں کی چیزیں تحفے میں لاتے تھے, اور جب شہر سے جانے لگتے, مدینہ سے جانے لگتے, تو اللہ کے رسول انہیں شہر کا تحفہ دیتے. تحفہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی آپ کو گاؤں کی چیز لا کے دے رہا ہے, آپ شہر کی چیز اس کو 1 کلو مٹھائی دے دو. کوئی گاؤں سے آپ کو لا کر کے گاؤں کی کوئی چیز دے رہا ہے, آپ شہر میں رہتے ہو, یہ اخلاق ہے. سنو, یہ حسن اخلاق ہے. ہدیہ دینے سے, گفٹ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. وہ گاؤں کی چیز لایا, آپ کے لیے سرسوں اور رائی کا تیل لے کے چلا آیا, 1 کلو گھی لے آیا, وہ بھینس پالتا ہے. آپ شہر میں رہتے ہو, 1 کلو مٹھائی دے دو اس کو. ہائے ہائے, یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. حضرت ابو ظاہر اسلمی ایک بار گاؤں سے آتے ہیں اپنا سامان شہر میں بیچنے کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے بھی گفٹ لے کر آتے ہیں. آپ کے گھر جاتے ہیں لیکن آپ موجود نہیں ہوتے. حضرت ابو ظاہر اسلمی مارکیٹ اور بازار میں چلے جاتے ہیں اپنا سامان بیچنے. اللہ کے رسول جب گھر تشریف لاتے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے دیہاتی دوست ابو ظاہر آئے تھے. آپ ان کو تلاش میں مارکیٹ میں چلے گئے, دیکھا کہ حضرت ابو ظاہر اسلمی ایک جگہ کھڑے ہو کر اونچائی پہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں, آواز لگا رہے ہیں, وہ لوگوں گاؤں کا سامان لے کے آیا ہوں, خرید لو. اللہ کے رسول چپکے سے جاتے ہیں, پیچھے سے ان کو دبا لیتے ہیں. حضرت ابو ظاہر اسلمی پہچان نہیں پاتے, کہتے ہیں کس نے مجھے پکڑا ہے, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو.
जब थोड़ा साइड में मुड़ के देखते हैं, कायनात के इमाम हैं हजरत अबू ज़ाहिर, अपनी पीठ को नबी के पेट से रगड़ने लगते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल अब्द, इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा? आप मजाक कर रहे हैं, कौन इस गुलाम को खरीदेगा? हजरत अबू ज़ाहिर कहते हैं, मैंने कहा इदन तजिदुनी कासिदन या रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे देहाती मामूली शक्ल सूरत के आदमी को कौन खरीदेगा? आप बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा? बहुत सस्ते में मैं बिक जाऊंगा। मजाक में नबी कह रहे हैं, कौन इस गुलाम को खरीदेगा? वो कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल मेरी सूरत इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो गांव का गाँवली आदमी हूँ, गांव का रहने वाला, मैं आदिवासी आदमी अगर हूँ तो मुझे कौन खरीदेगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वलाकिन्नका इंदल्लाहि गाली। ओ अबू ज़ाहिर असलमी, अरे तुम अपने आप को सस्ता क्यों बताते हो? अरे अल्लाह की निगाह में तुम बड़े कीमती हो। मेरे भाइयों, अल्लाह की निगाह में शक्ल सूरत कोई माना नहीं रखती। ईमान अगर है, अमल साले है, तो बंदा अल्लाह की निगाह में बड़ा कीमती हो जाता है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत अगर सीने में है तो आदमी बड़ा कीमती हो जाता है। ये हमारे नबी का मजाक दिल लगी आप किया करते थे अपने सहाबा के साथ। एक बार एक बूढ़ी खातून आकर के कहती है, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आपने फरमाया, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाती। वो बूढ़ी रोने लगी, ज़ारों के तार आप तो गए काम से, अरे जन्नत ना मिली तो क्या फायदा दुनिया में जीने का? अल्लाह के रसूल देखे कि बूढ़ी औरत रो रही है ज़ारों के तार, तो आपने कहा, मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम जन्नत में नहीं जाओगी, मकसद ये है कि जन्नत में कोई बूढ़ा होकर नहीं जाता, जो भी जन्नत में जाएगा जवान होकर जाएगा। एक सहाबी आके नबी से कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे पास सवारी के लिए ऊंट नहीं है, आप मुझे ऊंट दे दीजिए। आपने कहा, मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। ये नबी का मजाक। आज हमारे वहाँ घोड़ा मजाक, माँ की तेरी ऐसी तेरी वैसी तेरी नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी ऐसी गालियां देकर के लोग अपने दोस्तों से मजाक किया करते हैं। ये अखलाक की खराबी है, अखलाक की गिरावट है। मेरे नौजवानों, मजाक भी करो तो महज़्ज़ब और शाइस्ता मजाक करो, भोले मजाक और गालियों के जरिए मजाक मत उड़ाया करो। माँ बहन की करने के बाद आदमी कहता, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। ये कौन सा मजाक है भाई कि माँ बहन बेटियों की गालियां आप दे करके और बोलो कि मजाक कर रहा था? अल्लाह के रसूल का मजाक सुनो। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ओ सहाबी मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। सहाबी परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल मैं तो कड़ियल और जवान ऊंट चाह रहा हूँ, मुझे उस पे सवारी करनी है, उसकी पीठ पे मुझे बैठना है, मैं बच्चा लेकर क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, हर ऊंट किसी ऊंटनी का बच्चा हुआ करता है, हर ऊंट किसी ऊंटनी का बच्चा होता, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो, वो भी किसी ऊंटनी का बच्चा है। ये हमारे नबी का मजाक था। आइए मैं नबी के हुस्न अखलाक की एक झलक आपको दिखाता हूँ कि मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल कभी किसी से बदला नहीं लेते, माफ कर देते थे, अफ़्व दरगुजर। हाय हाय, पूरी सीरत पर जाइए, माफी 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 माफी। किसी ने गाली दिया, जा तुझको भी माफी। किसी ने जुल्म किया, जा तुझको भी माफी। किसी ने नंगी तलवार लेके अगर आपको कत्ल करने का भी इरादा कर लिया और पकड़ा गया, जा तुझको भी माफी। एक सफर में ग़ज़वा नजद से लौटते हुए हमारे बच्चे उर्दू की किताबों में पढ़ते हैं कि एक देहाती ने नंगी तलवार खींच ली थी हमारे नबी को कत्ल करने के लिए। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? छोटे बच्चे स्कूल में मकतब में पढ़ते हैं। तो ग़ज़वा नजद एक लड़ाई हुई थी, वहां से लौटते हुए एक झाड़ी के नीचे आप साया हासिल कर रहे थे, एक देहाती आया और तलवार खींच कर खड़ा हो गया, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, बचाओ बचाओ ऐ मोहम्मद, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल बड़ी मतानत और संजीदगी से कहते हैं, मुझको अल्लाह बचाएगा। देहाती पर इतना डर सवार होता है कि उसके हाथ
سے تلوار چھوٹ کر گر جاتی ہے. اللہ کے رسول اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں من یمنعک منی. وہ دیہاتی بتاؤ اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا, مجھ سے تم کو کون بچائے گا. وہ دیہاتی کہتا ہے اللہ کے رسول آپ سے مجھے ایسی امید نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول اسے چھوڑ دیتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ دیہاتی مسلمان ہو جاتا ہے, اپنے قبیلے میں جا کے نبی کے اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے, تو نہ جانے کتنے لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں کہ وہ نبی جس نے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا, اس نبی کا اخلاق کیا کہنا کہ اس نے اپنے دشمن سے بھی بدلہ نہ لیا. اسی لیے دوستوں میں نے اپنی ایک نعت پاک میں کہا تھا کہ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے. ایک بالکل میری تازہ ترین نعت پاک ہے جس میں نے نبی کے اخلاق پوری نظم پوری نعت جس میں نے جو میرا ٹاپک اور موضوع ہے اسی موضوع کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے. مصطفیٰ کب کسے کوڑے سے سزا دیتے تھے. مصطفیٰ کب کسے کوڑے سے سزا دیتے تھے. دل دکھاتے نہ تھے غیروں کا کبھی پیارے نبی, دل دکھاتے نہ تھے غیروں کا کبھی پیارے نبی. مضطرب لوگوں کو پل بھر میں ہنسا دیتے تھے. حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے. وہ یتیموں کے مسیحا تھے غریبوں کے معین, وہ یتیموں کے مسیحا تھے غریبوں کے معین. لال و گوہر وہ فقیروں پہ لٹا دیتے تھے. معاف کرنے کا ہنر میرے نبی سے سیکھو. دشمنوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے, آؤ ہمارے نبی سے سیکھو. معاف کرنے کا ہنر میرے نبی سے سیکھو. معاف کرنے کا ہنر میرے نبی سے سیکھو. دشمن جان کو میرے آقا دعا دیتے تھے. حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے. مصطفیٰ کب کس کوڑے سے سزا دیتے تھے. نبی کی پوری سیرت پڑھ جائیے, نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کر جائیے. آپ کی زندگی میں آپ گزر گزر کے ایسے ایسے نمونے ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک سفر میں اللہ کے رسول اپنی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. ایک دیہاتی آتا ہے, آپ کی چادر کو آپ کے گلے میں کس کے باندھ دیتا ہے, آپ کی چادر کو پکڑ کے آپ کی گردن سے کھینچنا شروع کر دیتا ہے. کائنات کے امام کی گردن میں چادر کی لکیریں بن جاتی ہیں اور وہ دیہاتی بڑے سخت انداز میں کہتا ہے وہ محمد جو اللہ کا مال ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کیجئے. مانگنے کا انداز دیکھیے, وہ دیہاتی مال مانگ رہا ہے لیکن پکڑ کے آپ کی چادر گردن کے ساتھ ایسے کھینچ رہا ہے کہ آپ کی گردن میں چادر کے نشان بن گئے. آج کوئی بڑا آدمی, کوئی ایم پی, کوئی ایم ایل اے تو دور کی بات ہے, گاؤں کا پردھان اگر ہے, چیئرمین ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی گستاخی کر دے تو مار مار کے ہنٹر اس کی کمر توڑ دیں گے. لیکن کائنات کے امام اس دیہاتی کی طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں جو آپ کی گردن کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا. اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دو, عطا کر دو اسے, جانے دو یہ دیہاتی ہے, ہم اس کے منہ نہیں لگا کرتے, یہ آدی واسی ہے, جانے دو اس کو,
इनके पास अखलाक नहीं हुआ करते, ये सख्त दिल होते हैं, माफ कर दो इन्हें, बदला मत लो। आज है कोई जो किसी आदिवासी को, किसी ऐसे गाँवटी इंसान को जिसको पता नहीं है आपकी शान में अगर गुस्ताखी कर देता है तो आप फौरन उससे बदला लेने के लिए ठान लेते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। कायनात के इमाम मदनी सरदार, मक्का फतेह हो चुका है, फतेह मक्का के वक्त ऐसे ऐसे जानी दुश्मनों को आप माफ करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आज मक्का फतेह हो चुका है, मुसलमान फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल खाने काबा में जाते हैं, जितने बुत वहां थे आप अपनी लकड़ी से सबको गिरा देते हैं। खाने काबा को बुतों से साफ किया जाता है। अल्लाह के रसूल 2 रकात नमाज अदा करते हैं, खाने काबा की दहलीज पे गेट पे खड़े होते हैं। सारे दुश्मन आपके सामने हैं, ऐसे ऐसे दुश्मन बद्र में जो लड़ने आए थे, उहुद में जो लड़ने आए थे, खंदक में जो मदीने की ईंट से ईंट बजाने आए थे, ऐसे ऐसे जानी दुश्मन आपके सामने खड़े हैं। आज अगर चाहते तो सबसे चुन चुन कर बदला ले लेते, लेकिन आपने ऐलान कर दिया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ओ लोगों, आज किसी पर कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं होगी। इदहबू फअंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब को मैं आजाद करता हूँ, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी माफी है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी माफी है, जो खाने काबा में आ जाए उसको भी माफी है। आज किसी पर कोई ज्यादती नहीं होगी। सिर्फ 4 मर्द और 2 औरतों के बारे में आपने फरमाया था, अगर ये खाने काबा का पर्दा पकड़ के लटक जाए तो भी इनको कत्ल कर देना। इनका जुर्म इतना बड़ा है कि ये माफी के लायक नहीं है। इतने सैकड़ों हजारों दुश्मनों में से सिर्फ 4 मर्द और 2 औरतों के बारे में आपने फरमाया इनका खून रायगा है, ये वाजिबुल कत्ल है, इनकी गर्दन मार दी जाए। मगर कायनात के इमाम की रहमत देखिए, आपकी शफ़क़त देखिए, आपका अफ़्व दरगुज़र देखिए। उन 4 में से आपने 2 को भी माफ कर दिया, सिर्फ 2 की गर्दन मारी गई। उसी में से इकरिमा बिन अबू जहल भी थे, जो भाग कर मक्का से चले जाते हैं। जब उनके कत्ल का फरमान जारी होता है, इकरिमा बिन अबू जहल बाप बेटा दोनों ने जिंदगी भर इस्लाम से दुश्मनी की। अबू जहल की बहू इस्लाम ले आती है, आकर अपने शौहर के लिए अमान मांगती है। अल्लाह के रसूल उनको अमान दे दीजिए। अल्लाह के रसूल कत्ल के डर से मेरे शौहर इकरिमा मक्का छोड़कर भाग चुके हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हारे शौहर इकरिमा को अमान दे दिया। बीवी जाती है भागती हुई, देखा कि शौहर कश्ती में बैठने के लिए दूसरे मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीवी अपने शौहर को आवाज दे रही है, ओ मेरी बहनों तुम भी सुनो, एक औरत अपने शौहर के लिए किस कदर हमदर्द हुआ करती है। उसको जहन्नम से बचाने के लिए, उसको राह रास्त पर लाने के लिए, उसको शिर्क व कुफ्र की दलदल से निकालने के लिए एक औरत किस तरह दीवाना वार मक्के से भाग रही है, पैदल चल के जा रही है, अपने शौहर को देखती है। शौहर सफर में कश्ती में बैठने के लिए तैयार खड़े हैं, अपने शौहर को दूर से आवाज देती है, ओ इकरिमा रुक जाओ, ओ मेरे शौहर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए नबी से अमान मांग कर लाई हूँ। अरे चलो वापस चलो, कहाँ जा रहे हो? ऐसे बढ़िया इंसान को छोड़कर तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो? चलो नबी के कदमों में अपने सर को डाल लो, चलो नबी के हाथ में अपना हाथ दे दो, चलो इस्लाम को कबूल कर लो। इनसे बढ़िया इंसान पूरी धरती पे कोई न मिलेगा। कहती है जेतु का मिन इंदी औसलिन्नास, ओ मेरे शौहर कहाँ भाग रहे हो? अरे मैं तुम्हारे पास एक ऐसे इंसान के पास से आ रही हूँ जो तमाम लोगों में रिश्ता को सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। वह खैरिन्नास, तमाम लोगों में सबसे अच्छे इंसान है। वह अबर्रिन्नास, तमाम इंसान में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक करने वाले, सबसे ज्यादा नेकी करने वाले, सबसे ज्यादा हमदर्दी करने वाले, सबसे ज्यादा गमगुसारी करने वाले, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले मोहम्मद अरबी के पास से मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ओ मेरे शौहर, अगर तुम इस्लाम ले आते हो
तो मैं तुम्हारी बीवी जैसे पहली थी आज भी हूँ, और अगर तुम इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान आज से हर ताल्लुक मुनक़ते, आज से हर ताल्लुक खत्म, न तुम मेरे शौहर न तुम्हें तुम्हारी बीवी, आज से हमारे तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी, इसलिए कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। एक मुसलमान औरत किसी काफिर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। हजरत इकरिमा को पकड़ के वो लाती है अल्लाह के रसूल की खिदमत में। इकरिमा अपने नबी अपने सहाबा से कह रहे हैं, ओ सहाबा इकरिमा आ रहा है, इकरिमा आ रहा है, कुछ बुरा भला मत कहना, इसके बाप को भी मत कहना वरना इसको तकलीफ होगी, ये इस्लाम कबूल करने के इरादे से आ रहा है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंचकर इकरिमा और कलमे तैयबा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे नबी का हुस्न अखलाक था कि जिसकी शहादत और गवाही मेरे भाइयों अपने तो पूजा गैर भी देने पे मजबूर हो गए। अल्लाह के रसूल का अखलाक कितना बुलंद वाला था। जब मक्का यही फतेह होता है, अल्लाह के रसूल खाने काबा की चाबियों को अपने हाथ में लहरा रहे हैं। खाने काबा की चाबी अब किसको मिलेगी? मक्का फतेह हो गया, हजरत अब्बास सोचते मैं चच्चा हूँ शायद चाबी मुझे मिल जाए, हजरत अली सोचते हैं मैं दामाद रसूल हूँ चाबी मुझे मिल जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं उस्मान बिन तलहा कहाँ है? यही उस्मान है जब मक्का फतेह नहीं हुआ था। और अल्लाह के रसूल जब मक्का क्या बल्कि मक्का छोड़ के आप गए नहीं थे, आप मक्का में ही थे। एक बार खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने की आपने ख्वाहिश जाहिर की तो उस्मान बिन तलहा जिनके पास चाबी हुआ करती, इन्हीं के खानदान में खाने काबा की चाबी जमाने से चली आ रही थी। भाई सबको चाबी नहीं मिलती खाने काबा की, वरासत की तरह उस्मान बिन तलहा अब्दरी के दादा परदादा उन्हीं के खानदान में खाने काबा की देख रेख चाबी उनके हाथ में थी। अल्लाह के रसूल ने कहा एक बार मक्के में उस्मान चाबी दे दो, मैं अंदर जाके 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उस्मान ने मना कर दिया, ना मैं चाबी नहीं दे सकता, आपकी एंट्री नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ओ उस्मान एक जमाना आएगा जब अल्लाह ताला खाने काबा की चाबियां मेरे हाथ में देगा, इन चाबियों का मालिक मैं बनूंगा, मैं जिसको चाहूंगा चाबी दूंगा, जिससे चाहूंगा चाबी छीन लूंगा। आज चाबी आपके हाथ में है, आप चाहते तो उस्मान बिन तलहा से बदला ले सकते थे, आप चाहते तो ये चाबी किसी और को दे सकते, अपने चचा को दे देते, अपने दामाद को दे देते या और किसी सहाबी रसूल को दे देते। आपने चाबी लहराई और आवाज लगाई, ऐना उस्मान बिन तलहा अब्दरी, उस्मान बिन तलहा अब्दरी कहाँ है? आओ उस्मान कहाँ हो, तशरीफ लाओ, ये चाबियां मैं तुम्हें देता हूँ। खाने काबा की देखभाल और चाबी की जिम्मेदारी तुम्हारे खानदान में हमेशा रहेगी। कोई भी चाबी अगर तुमसे लेता है तो वो जालिम होगा, जालिम होगा, जालिम होगा। कयामत तक कोई ये चाबियां तुमसे छीन नहीं सकता है। आया किसी का सीना मुझे लो इतना चौड़ा हो आमिना के लाल की तरह। ऐसी ऐसी भयानक गुस्ताखियां आपकी शान में हुई। खाने काबा में आपका दिल तड़प रहा था कि 2 रकात पढ़ ले, मक्का में चाबी नहीं मिली, और जब मक्का फतेह हुआ चाबी आपके हाथ में आई और आप उसी बंदे को चाबी थमा देते हैं जिसने आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया। है कोई जिसका सीना इतना चौड़ा? अरे आपने तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन, हर मोड़ पे नबी को तकलीफ तकलीफ तकलीफ। जो मुनाफिकों का सरदार था जब मर गया आपने अपनी कमीज उतार के दे दी और जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अरे जिसने जिंदगी भर आपको तकलीफ पहुंचाई, हर मोड़ पर इस्लाम और मुसलमानों को तकलीफ जिसने पहुंचाई, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाता रहा, दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें करता रहा। जब मरता है तो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर कहते
के बाद किसी मुशरिक के लिए आप मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ। अल्लाह अकबर। ये सीना इतना कुशादा और चौड़ा आमिना के लाल का था। दोस्तों, नबी के अखलाक की एक लंबी फहरिस्त है। रात बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। मैं आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए सिर्फ ये मैसेज दूंगा। दोस्तों, आज इस्लाम को बदनाम किया जाता है। अपने अखलाक को सजा लो, संवार लो कि दुश्मन भी इस बात की शहादत और गवाही देने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान जहां भी होता है सच्चा होता है, सच्ची बात करता है, अदल और इंसाफ पर मबनी बात करता है। मुसलमान किसी का मुंह देखकर फैसला नहीं करता। अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम और इसी का हुक्म तो कुरान देता है। जब लोगों के दरमियान फैसले करो तो अदल और इंसाफ से फैसले करो। सामने हमारा दुश्मन है, फैसला हम कर रहे हैं, दलील अगर उधर है सामने वाले की तरफ तो फैसला उधर कर दीजिए। इधर आपका बाप है तो क्या हुआ, बेटा है तो क्या हुआ, भाई है तो क्या हुआ। अगर वो हक पर नहीं है तो फैसला उसके खिलाफ जाना चाहिए। जो हक पर है फैसला उसके हक में जाएगा, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। मुजफ्फरनगर का कस्बा तांधेला, एक वाकया पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं। बता दो, अंग्रेजों का जमाना था। मुजफ्फरनगर का कस्बा तांधेला, एक जमीन के टुकड़े पे हिंदुओं का दावा था और मुसलमानों का। मुसलमान वहां मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू भाई कहते थे जमीन हमारी है, मुसलमान कहते थे जमीन हमारी है। और ये मुकदमा अंग्रेज मजिस्ट्रेट के दरबार में गया तो अंग्रेज ने पूछा कि भाई कोई बूढ़ा आदमी, पुराना आदमी है जो जानता है कि ये जमीन किसकी है, तो उसको मेरे पास बुला के लाओ। लोगों ने कहा एक मुसलमान बुजुर्ग हैं, उनका नाम है मुंशी इलाही बख्श, वही बता सकते हैं कि ये जमीन किसकी है। मुंशी साहब के पास लोगों ने भेजा कि भाई अंग्रेज आपको अपने दरबार में मजिस्ट्रेट बुला रहा है। उन्होंने कहा मैंने ये कसम खा ली है जिंदगी में कभी अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा, मैं नहीं जा सकता। अंग्रेज को बताया गया तो उसने कहा मुंशी जी से कहिए चले आए, मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाए, चेहरा उधर कर ले, मुंह उधर कर ले, मेरी तरफ मुंह ना करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुंशी जी को लाया गया, पीठ अंग्रेज की तरफ की, चेहरा उधर किया। अंग्रेज ने पूछा मुंशी जी इंसाफ से बताइएगा इस जमीन पर अधिकार किसका है, इस जमीन के असली मालिक कौन है। मुंशी जी ने कहा अंग्रेज से जहां तक सच्चाई है इस जमीन के मालिक हिंदू भाई है, मुसलमानों का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान इस जमीन के हकदार नहीं है, इसलिए कि मैं इस जमीन की सच्चाई जानता हूं, इस जमीन पर हक हिंदुओं का है। अंग्रेज ने फैसला हिंदुओं के हक में सुना दिया। थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा मुसलमान हार गए, लेकिन सैकड़ों हिंदुओं का दिल जीतने में कामयाब हो गए। उसी मजलिस में न जाने सैकड़ों हिंदुओं ने ऐलान कर दिया ये मजहब इस्लाम सच्चा है। और आज हम अपने मुसलमान होने की शहादत देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसलिए कि एक मुसलमान अगर हिंदुओं के हक में फैसला सुनाता है और अपने मुसलमानों के हक में फैसला नहीं सुनाता तो यकीनन ये मजहब सच्चा है, ये धर्म सच्चा है, इससे सच्चा मजहब कोई नहीं हो सकता। ये है मजहब इस्लाम। दोस्तों, ऐसे मजहब के हम मानने वाले हैं तो दोस्तों ऐसे मजहब को कभी बदनाम मत कीजिए। अपने बुरे अखलाक के जरिया, कभी आदतों के जरिया अपने अखलाक को सजा लीजिए, संवार लीजिए, अपने भाइयों के साथ हमदर्दी कीजिए, गमगुसारी कीजिए, अदल और इंसाफ पर मबनी बात कीजिए, अपने हुस्न अखलाक का जलवा दिखाइए ताकि इस्लाम पूरी दुनिया में जिस तरह फैला है क़यामत तक फैलता रहे और फैलेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर हम अपने अखलाक को बेहतरीन बना ले तो आज भी गैर हमारी तरफ खिंच के आएंगे। जैसे शमा जलती है तो परवाने आते हैं, आज
ही लोग हमसे करीब आएंगे अगर हम अपने अखलाक को सजा लें। दोस्तों, इस ठिठुरती हुई सर्द रात में आप बैठ के अल्लाह की बात सुन रहे हैं। आइए दुआ करते हैं, मौलाए करीम हम तमाम भाइयों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, रात के इस पिछले पहर में हम जिस तरीके से दीन की बातें सुनने के लिए जमा हुए हैं, हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस सर्द रात में अल्लाह अपने घरों से निकल के आई हैं, हमारे बूढ़े और बुजुर्ग भी आए हैं, हमारे मासूम और छोटे छोटे बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तू सबकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह, तू हमारे नौजवानों को राह रास्त पे डाल दे। ऐ अल्लाह, तू हमारे नौजवानों के अखलाक को सजा दे। ऐ अल्लाह, तू हमारी बहनों को पर्दा की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, तू हमारी बहनों की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में मुसलमान सताए जा रहे हैं, मजलूम हैं, मक़हूर हैं। ऐ अल्लाह, तू मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक सियाह और काला कानून हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तू मुसलमानों की अज़राह ग़ैब मदद फरमा और हमारे देश की फ़ज़ा को जो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, तू हमारे देश में अमन व अमान पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तू इनको अपने मंसूबों में नाकाम बना दे। ऐ अल्लाह, इस देश की जो भाईचारा है, ऐ अल्लाह, इस भाईचारे को बाकी रख। ऐ अल्लाह, मुसलमान इस वक्त पूरे देश में एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला है, दर्द में मुब्तला है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे फरियाद करते हैं, रात के इस पिछले पहर में अल्लाह हम तुझसे आहो बुका करते हैं। ऐ अल्लाह, तू मज़लूमों की फरियाद को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, तू दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह, तू इन जालिमों से चुन चुन के बदला ले। ऐ अल्लाह, जो तेरे बंदों को सता रहे हैं और उन पर ज़मीन को तंग किए हुए हैं, और मौलाए करीम तू अपने मुसलमान बंदों की अज़राह ग़ैब मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें अपने नबी की सुन्नतों को फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू तमाम भाइयों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम तमाम भाइयों का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बना दे। आमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि